मेरा नाम कमल है। मैं एक गरीब परिवार दी धी सी। मेरे मम्मी डैडी बहुत मेहनत मजदूरी करते ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। मैं 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ। मैं भी माँ दे नाल उस बंगले विच काम करना शुरू कर दिता। ਉਹ घर विच 3 मैंबर ही रहिंदे सन, अंकल आंटी ते उन्हां दी बेटी जोत। मेरा काम झाड़ू पोचा करना सी। मैं जदों अपना काम करके वेली हुंदी तां मैनू जोत अपने कमरे विच लै जांदी ते मेरे नाल बहुत सारियां गल्लां करदी। ਉਹ मैनू अपने फोन ते बहुत कुछ विखाउंदी। ਅਸੀਂ ਗੂੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਕਿ 2-4 ਵਾਰ ਹੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੁਸਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। एक दिन मेरे डैडी दे काम करते टाइम सट लग गई तो असी उसनू हस्पताल लै गए पर डॉक्टरां ने उस दी लत्त कट दिती। हुण मेरी ते माँ दी कमाई दे नाल घर दा गुजारा चलाउणा बहुत मुश्किल हो गया सी। एक दिन जदों असी उस बंगले विच काम करन गए तो मेरी माँ मालका सामने बहुत रोई, कहंदी मेरी तनख्वाह वधा दिओ। मेरे घर वाले दी लत्त कट्टी गई ते साडे घर दा गुजारा बहुत औखा चलदा है। उन्हां ने महीने दा 500 रुपया वधा दिता पर इन्ने नाल भी सानू कोई बहुता फर्क ना पिया। एक दिन मैनू जोत ने कहा अज तू मेरी नवी ड्रैस पा, मैं तेरियां फोटोआं खिच्चनियां। मैं कहा मेरी फोटो खिच के की करनियां? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ। मैं ड्रैस पा लई, उसने मेरे मेकअप कर दिता ते मेरा हेयर स्टाइल बना दिता। हुण उसने मेरियां 6-7 फोटो खिंच लईयां। जदों मैं अपनियां फोटोआं वेखियां तां मैं वेख के हैरान रह गई कि मैं सचमुच इन्नी खूबसूरत हाँ। उसने मैनू दस्सिया कि एक सऊदी अरब दा मुंडा है ते ओह बिरध आश्रम चलाउंदा है ते बजुर्गां दी देखभाल लई बहुत सारियां कुड़ियां नूं नौकरी दे रहा है। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, कोई धोखे वाली गल नहीं। मम्मी कहती अपनी बहुत वड्डी मजबूरी बन चुकी है, जाना तो पवेगा ही। तू जोत नूं कह दे तेरा पासपोर्ट बना देवे ते तेरे जान दा इंतजाम कर देवे। मैं जोत नूं कह दिता, उसने बहुत जल्दी ही मेरा काम करा दिता। उस अरबियन मुंडे ने एडवांस ही मेरे अकाउंट विच 3 लाख रुपए भेज दिते। 3 लाख नाल असी घर दा बहुत सारा समान लै आए। मेरा वीज़ा भी आ गया ते जोत ने मैनू टिकट लै दिती ते मैं सऊदी अरब पहुँच गई ते ओ मुंडा पहला ही एयरपोर्ट ते खड़ा सी मैनू लैके जाण वास्ते। मैं उस नूं पहचानदी सी क्योंकि 2-3 वार उहदे नाल वीडियो कॉल ते गल कर चुकी सी। उसने मैनू गड्डी विच बिठाया ते अपने घर लै गया। उसने मैनू बहुत वधिया खाना दिता ते एक कमरा दे दिता। मैं खाना खा के उत्थे सो गई ते सवेरे मेरे वास्ते चाह लैके आया। चाह पी के मैं उसनू कहा मैनू मेरी ड्यूटी ते छड्ड आओ। और मैनू बिरध आश्रम लै गया। 1 हफ्ता तां मैं बजुर्गां दी सांभ संभाल कीती ते अपने मम्मी नाल भी फोन ते गल कीती कि मम्मी मैनू बहुत वधिया ड्यूटी मिल गई है। मम्मी भी बहुत खुश हो गई। असी 10 कुड़ियां उत्थे काम करदियां सी जो कि मेरी उम्र दियां सी। इस करके मेरा भी जी लग गया सी। एक दिन मैनू ਉਹ अरबी मुंडा कहंदा अज तुहाडी 2 कुड़ियां दी ड्यूटी होर पासे लाउणी है। असी किसी दूसरे बिरध आश्रम दे विच असी उहदे नाल तुर पईयां। जदों असी उस आश्रम दे विच गईयां तां असी वेख के हैरान रह गईयां क्योंकि उत्थे कोई बुजुर्ग नहीं सी
ਤੇ ਸਾਰੇ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਰਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਸ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਭੀ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਘਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ। ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਲੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।